नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रानीगंज के सियार सोल राजवाड़ी मैदान में दिसम आदिवासी गावंता की तरफ से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश पर्यवेक्षक भुवन मंडी ने बताया कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर उन्होंने सभी को आज के दिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं और आज जबकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे बचने का एक ही उपाय है, आदिवासी समाज की रक्षा की जाए, क्योंकि आदिवासी हमेशा प्रकृति के लिए रहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और आज प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट बनाकर विभिन्न नौकरियां अन्य जगह पर फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में काफ़ी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि आदिवासी समाज अब इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसे बहुत से पदवीधारी लोग हैं जो आदिवासी नहीं हैं लेकिन आदिवासी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करके नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही है। जो सरकारी अधिकारी ऐसा सर्टिफिकेट बनाने में सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाए कि संदेश खाली के विधायक सुकुमार महतो के पास भी फर्जी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हैं, जबकि वह एसटी नहीं। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में लंबित है, लेकिन इस तरह से कोई भी अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है तो उसके खिलाफ विषम आदिवासी गावंता तथा अन्य आदिवासी संगठन कानूनी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ विषम आदिवासी गावंता की राज्य संपादक रॉबिन सोरोन ने कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पारंपरिक आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जंगलों की हिफाजत करता है, इसलिए आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर धरती को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज हमें अपने संस्कृति और भाषा की हिफाजत के लिए संघर्ष करता रहा है। भी हाल ही में रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा और अलची की लिपि में स्नातक स्तर पर पढ़ाई शुरू करने के लिए आदिवासी समाज की तरफ से 24 दिनों का अनशन किया गया था। শহরবাসী দেখলো কি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির যে আদর্শ ধামসা মাদল বাজিয়ে যে একটি র্যালি আদিবাসী বিশ্ব দিবস উপলক্ষে, তো এই বিষয়টি যদি আমাদেরকে জানান। আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস এবং সেই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের উপলক্ষে আপনারা দেখলেন আমাদের আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং নটুয়া নাচ, বিভিন্ন রকম নাচ ছিল। মহিলারা এখন নাচবে, এখন স্টেজে পারফরমেন্স করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন যে বিশ্ব আদিবাসী দিবস সংস্কৃতিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এবং আমাদের ভাষাটাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে, ভাষাটাকে বাঁচানোর জন্য আমরা কিছুদিন আগে আমরা অনশন তুলেছি। আমরা এখানে অনশন 24 দিন অনশনরত ছিলাম, সাঁওতালি ভাষা যাতে স্টাবলিশড হয় বা চালু হয় সেখানে, এবং চালু হয়েছে। রাজ্য সরকার আলটিমেটলি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে এবং পাশাপাশি আপনারা দেখছেন দুজন রাজ্য স্তরের টপার এসছেন, রমণী মুর্মু এবং গানু সরেন, যে সাঁওতালি মিডিয়ামের অলচিকি স্ক্রিপ্টের রাজ্য স্তরের টপারকেও আমরা এখানে সম্মান জানাচ্ছি আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে। আচ্ছা, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে সেটা বৃক্ষরোপণের আমরা বার্তা দিলাম, বৃক্ষরোপণ যাতে হয় আর কি। এখন জাস্ট আমাদের যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেভাবে বাড়ছে, জঙ্গলকে যেভাবে শেষ করে দেওয়ার একটা চলছে, লোকে বলছে আদিবাসীরা শেষ করছে, আদিবাসীরা কখনো জঙ্গল কিন্তু কাটে না, জঙ্গল রক্ষা করে। জঙ্গলকে রক্ষা করে যতটা নিজেকে ব্যবহার করা যায়, তবে আদিবাসীরা জানে কিভাবে জঙ্গল রক্ষা করতে হয়। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেভাবে জঙ্গল বড় বড় গাছ কেটে শেষ করে দিয়েছে ঠিকাদাররা, তার প্রতিবাদে এবং আমরা তার জন্য আবার বেশি করে যাতে গাছ লাগাতে পারি, অক্সিজেন দিতে পারে, ছায়া দিতে পারে, এমন গাছ আমরা লাগাবার জন্য আমরা বার্তা দিলাম। দেবেন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর যে সংগঠনের ব্যাপারটা, এই বিষয় নিয়ে কি জানাবেন? যে আদিবাসী ট্র্যাডিশনাল যে একটা বিষয় থেকে থাকে সেই বিষয়টা না, দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর এটা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সাধু রামচাঁদ মুর্মুর স্লোগান। দেবন তিঙ্গুন বীর বাংলার অর্থ যেটা দাঁড়ায় এসো এসো আমরা সবাই মিলে রুখে দাঁড়াই, এসো আমরা সবাই মিলে রুখে দাঁড়াই। তার জন্যই সেটা আমাদের গাঁওতার কোট আনকোট জানিয়ে আমরা সেটাকে সামনে রেখেই আমরা এই আদিবাসী আন্দোলন বলুন, আদিবাসী কৃষ্টি কালচার বলুন, আমাদের যে কালচার বলুন, সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আমরা এই প্রয়াস বা এই লড়াই, এই আন্দোলন, এই প্রোগ্রাম। রবীন সরেন, দিসম আদিবাসী গাঁওতার রাজ্য সম্পাদক। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে মানে সবাইকে কি বার্তা দেবেন? আজকে এই বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আমাদের
এই সমস্ত দেশের আদিবাসীদের শুধু নয়, সমস্ত আদিবাসী মানুষজনদের আমাদের দিসম আদিবাসী গাঁওতার পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বুবুন মান্ডির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, ফুলজোয়ার ও ভালোবাসা জানাই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আপনারা জানেন এই বিশ্বে আজকে যেভাবে উষ্ণায়ন বাড়ছে, বিশেষ করে যেভাবে গাছ জঙ্গল কেটে ফেলার একটা চক্রান্ত চলছে উন্নয়নের নাম করে, ডেভেলপমেন্টের নাম করে, ইন্ডাস্ট্রির নাম করে, সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি এই কদিন আগে কেরালাতে দেখলাম আমরা বিশাল মারাত্মক একখানা বন্যা হয়ে গেল, শয়ে শয়ে মানুষ মরে গেল। তার আগে দেখেছিলাম আমরা উত্তরখণ্ডে দেখেছিলাম কীভাবে হিমবাহ করে চলে এসেছিলো, কীভাবে নদী ফেটে এসেছিলো, বেগ ভাঙা বৃষ্টি হয়েছিল। কোথাও না কোথাও আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি, যত মডার্ন হচ্ছি, কোথাও না কোথাও আমরাই আমাদের হাতে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, প্রকৃতিকে উন্নয়নের নামে শেষ করে নিজেদের জীবনকে বা নিজেদের বিশ্বকে একটা একদম একটা দুঃসময় একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে চাইছি আর কি। সেই জায়গা থেকে আমরা বলি যে আদিবাসীরা জল জমিন জঙ্গলের লড়াই নিয়ে যেমন লড়াই করে, আর আদিবাসীদের জল জমিন এবং জঙ্গল, আমরা আমাদের প্রকৃতির পূজারী। আপনারা জানেন আদিবাসীরা যেখানেই জঙ্গল আছে সেখানেই আদিবাসী মানুষজনদের বাস, এবং আমরা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার বলুন, আমরা সুপার সোলকে পুজো করি। আমাদের এই আদিবাসী মানুষজনদের কালচারের মধ্যে পড়ে বনকে রক্ষা করা, বনকে আমরা পুজো করি, জঙ্গলকে আমরা পুজো করি। সেই হিসেবেই বলতে চাই, আসুন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ যদি আজকে এগিয়ে এসে দেশকে বাঁচাতে হয়, পৃথিবীকে বাঁচাতে হয়, তাহলে জল জমিন জঙ্গল যেমন রক্ষা করতে হবে, তেমন ঠিক সেইভাবে আদিবাসীদেরও রক্ষা করতে হবে। আদিবাসীরা যদি থাকে তাহলে এই জল জমিন জঙ্গল যেমন বাঁচবে, তেমন আমার মনে হয় আমাদের পৃথিবীতেও ঠিকঠাকভাবে সুন্দর শস্য শ্যামলাভাবেই থাকবে। আচ্ছা, এসসি এসটি নিয়ে পরে অনেকে দেখুন, এসসি এসটিতে যারা ইলিগ্যালভাবে কাজ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো, আপনি যদি দুর্নীতি সাহারা নিয়ে, দুর্নীতির পদ নিয়ে কোনো নিয়োগ আপনি করেছেন বা নিয়োগে এসেছেন, কোনো চাকরি করছেন, আগামী দিন কিন্তু আপনাদের জন্য খুব বিপজ্জনক হবে। আপনারা জানেন আমাদের একটি এমএলএও রয়েছেন, তাকে নিয়ে আমাদের বহু কেস কাছারি চলছে। আপনার সন্দেশখালীর যিনি বিধায়ক আছেন সুকুমার মাহাতো, উনিও তো এসটি নন। মাহাতোরা আজকে দাবি করছে আমরা এসটি, সেইটা নিয়ে লড়াই চলছে। উনি সার্টিফিকেটগুলো প্রদান করা হচ্ছে, সঠিকভাবে দেখে প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের মনে হয় তা মোটেই নয়। সঠিকভাবে দেখলে খান, বেগম, জামালউদ্দিন বা রয়, দাস, এনারা কি করে আদিবাসী হতে পারেন, এসটি হতে পারেন, সেটা আমাদের মাথায় আসছে না। তবে যারা এইভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যোগ দিয়ে বিভিন্ন চাকরি পাচ্ছে, তাদের তো দুর্দিন আসছেই। তার সাথে যেসব সরকারি আধিকারিকরা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কার্ড দেওয়ার জন্য সাহায্য করছেন, তাদের এসটি এসসি কার্ড, তারাও কিন্তু আগামী দিনে তাদের চাকরির জায়গা থেকে মারাত্মকভাবে আপনারা কিন্তু একটা দুঃসময় আপনাদের জন্য আসছে। দিসম আদিবাসী গাঁওতা ফাইট ফর মাদার টাং যেমন লড়াই করছে, তেমন বিভিন্ন সংগঠন লড়াই করছে। এর ফেক এসটি যারা আছে, আপনারা জানেন সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে আমাদের দুর্গাপুরেরই একটা মেয়ে নিয়ে, বিশেষ করে ওনার মেডিকেল একখানা মেডিকেলের ডুপ্লিসিটি এমনভাবে হয়েছে এসটি এসসিদের কার্ড নিয়ে, যে আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্টে দৌড়াতে হচ্ছে। কেন আজকে যারা এসটি তাদেরকে ন্যায্যভাবে এসটি দেওয়া হোক না, কেন আজকে যারা এসটি নয়, শিডিউল কাস্ট বা শিডিউল ট্রাইব নয়, তাদেরকে কার্ড দিয়ে জবরদস্তি পরিচয়পত্র দিয়ে ওনাদেরকে চাকরিতে ঢুকে নেওয়া হচ্ছে। অনেক বড় নেক্সাস চলছে। সেই নেক্সাস কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন ছিল, চলছে এবং চলবে। আমার নাম বুবুন মান্ডি, আমি দিসম আদিবাসী গাঁওতার স্টেট অবজারভার।